آپ نے یہ کروڑوں صاحب کا یقینی طور پر آرڈر تھا سر. ایک چیز ہے کہ یہ ساری واردات ہوئی, خاص طور پر ہم اگر مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی کی بات کریں تو اس میں یہ جو ملزمان ہیں, جس انداز سے واردات ہوئی ہے, جس طرح سے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا, اس سے تو یقینی طور پر گینگ بھی اس طرح کی واردات نہیں کرتے. اگر ہم گینگ یا ایک سنگین جرم کے ملوث اگر ملزمان کی ہم تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی پیورلی لو میرج تھی, اس میں کوئی گینگ نہیں ہے. تو آپ بحیثیت وکیل ایک آزاد رائے کس طرح رکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہی ایک گینگ کی سطح پہ کیا گیا ہے, کل کو بچی کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا, یا اب بھی اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا گینگ ہے یا نیچرل لو میرج ہے؟ دیکھیے شاید گینگ والے ایشو پہ میں آتا ہوں, لیکن سب سے پہلے جو اس نیریٹو کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ لو میرج وغیرہ تھی, پہلے لو میرج کی ڈیفینیشن تو بتائیں آپ. دیکھیں اسلام میں فیملی جو ہے نا ایک انسٹیٹیوشن ہے, انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتی ہے. آپ کس طرح سے کس چیز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اور بچوں کا آپ مجھے یہ بتائیں, صرف بات 15 سال کی نہیں ہے نا, یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اس اکیوز نے ایڈمٹ کیا کہ 3 سال سے اس کو انٹائس کر رہا ہے, ورغلا رہا ہے. یعنی 3 سال پیچھے چلے جائیں تو 12 سال کی ایج سے اس بچی کو ورغلا رہا ہے, اور اس کا میگنیٹیوڈ اتنا بڑھا دیا اس نے کہ 16/4/2022 کو وہ بچی مجبور ہوئی گھر سے نکلنے کے لیے, اور پھر اسے لاہور لے جایا گیا. بہرحال یہ کس لو کی بات کر رہے ہیں. اور دوسرا پارٹ جو آپ کے کویشچن کا تھا وہ کیا تھا؟ گینگ کے حوالے سے. دیکھیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جو ڈیلے جو ہو رہا ہے نا کیس میں, تو اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ انٹینشن, آیا ان کے پیچھے کوئی بیکنگ ہے, وہ محرکات کیا ہے, آیا کوئی گینگ انوالو ہے یا نہیں ہے, اسی لیے ڈیلے ہو رہا ہے. بھائی دیکھیں اس حالت میں جس طرح سے جو محرکات سامنے آئے ہیں اس وقت تک, اس سے تو کلیئر کٹ لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بیکنگ ہے. اب اس بیکنگ کو آپ گینگ کا نام دیں, کوئی انفلوئنشل پرسن ہے, کوئی ایسے لوگ ہیں, اسکیم تو ہے. سر جس طرح گینگ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو حمایت کر رہے ہیں اس چیز کی, ان کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے کہ گینگ نہیں ہے, اور اگر گینگ کا لفظ استعمال کرو گے تو آپ کو عدالت میں سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو توہین عدالت ہوگی, آپ کے خلاف مقدمہ بنے گا اگر آپ نے گینگ کا لفظ استعمال کیا. تو ان سے کہیں کہ توہین عدالت کو پہلے پڑھ لیں صحیح طریقے سے, توہین عدالت ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ گینگ کا لفظ ہم استعمال کریں گے کیونکہ اس وقت تک جو محرکات سامنے آئے نا وہ گینگ کی طرف انڈیکیشن کر رہے ہیں. پروف آگے چل کے ہوں گے, لیکن اس وقت انڈیکیشن کر رہے ہیں. تو آپ پرسیپشن پہ جس طرح سے باتیں بنا رہے ہیں, ایک معصوم کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر رہے ہیں جو کہ انلیگل کانٹریکٹ ہے, اس کو آپ لو میرج کا نام دے رہے ہیں, کیا توہین عدالت آپ پہ نہیں لگے گی؟ آپ اس کا جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں آپ کے اوپر توہین عدالت نہیں لگے گی. مسئلہ شاید یہ ہے کہ وہاں کا نیریٹو بلڈ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ قوانین سب آ کر ان پہ ختم ہو جاتے ہیں, باقی سارے قوانین جو ہے دوسروں پہ لاگو ہوتے ہیں. وہ اگر کسی کو ڈیفیم کریں تو صحیح ہے, وہ کسی کے خلاف ڈیروگیٹری ورڈز یوز کریں یا کسی کو سیلنڈر کریں, تضحیق کریں تو وہ صحیح ہے, ان پہ قوانین نہیں ہے. دوسرے ان پہ کریں تو وہ پھر ان کے اوپر قوانین آ جاتے ہیں. تو یہ تو آپ سینئر قانون دان ہیں, آپ کو میں ایک عرصے دراز سے عدالتوں میں پیش ہوتا دیکھ رہا ہوں. وکیل اپنے ایکیوز کو یا اس کا جو اپنا کلائنٹ ہے اس کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ ہم نے بعض وکلا کو بھاگتے ہوئے دیکھا, اپنی گاڑی میں پناہ دیتے ہوئے ملزمان کو دیکھا, لیکن کبھی بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کوئی وکیل اس حد تک جا سکتا ہے کہ جو مدعی پارٹی ہو اس کی تصدیق کرے, تذلیل کرے, گالم گلوچ تک چلے جائے؟ کیا وکیل کو کوئی اس کی یونیفارم, اس کا اخلاقیات, اس کا لا جو اس نے پڑھا ہے, کیا اجازت دیتا ہے کوئی وکیل اس حد تک آگے جا سکتا ہے؟ شاید یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. دیکھیں ہم بھی کوئی جنگل کے قانون میں نہیں رہتے ہیں, ہم بھی ایک کوڈیفائڈ لا میں. سندھ بار کونسل کا اپنا کوڈیفائڈ لا ہے, پنجاب بار کونسل کا اپنا ہے, پاکستان بار کونسل کا اپنا ہے. نہ صرف وہ لائر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بلکہ میں تو یہ موجودہ جو بیٹھ کے لائیو سیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کے لائر کو بھی دیکھا ہے. خیر مجھے رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن وہ ایک کانفیڈینشیلٹی کا جو ہوتا ہے نا کلائنٹ اور اس کے لائر کے درمیان, اس کو بھی بریچ کر رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتی ہیں. لائر کا کام کیا ہے, آپ کے پاس فیکٹس کلائنٹ لے کر آتا ہے, آپ اس میں لیگل ان پٹ دیتے ہیں, اور لیگل ان پٹ سے آپ اس کو وے آؤٹ دیتے ہیں, اور کورٹ میں وہ پروو کرتے ہیں کہ لیگلی آپ کا کلائنٹ کتنا ساؤنڈ ہے اور اس کو کتنا وے آؤٹ مل رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنے دیکھیں یو کانٹ گو بیانڈ دا لائنس نا, آپ لائن سے باہر تو نہیں جا سکتے نا. قوانین تو آپ کے پاس موجود ہیں, آپ ان قوانین میں رہتے ہوئے
फैक्ट्स की बुनियाद पे आप उसको पे आउट देते हैं, ये सारा मिसकंडक्ट है। जैसे आपने एक बीच में भी फरमाया, वैसे सिंध हाई कोर्ट में मामला आया था जब फैमिली की तज़हीक की जा रही थी, हालांकि ऐसी फैमिली के साथ तो एक स्पेशल रवैया होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको ये ना लगे एहसास कमतरी का शिकार ना हो वो फैमिली जिनकी बच्ची को वरगला के भगाया गया है। कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल हुई, यूट्यूबर्स को रोका गया कि उनके खिलाफ ट्रांसमिशंस ना करें, उनके खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो ना करें, उसके बावजूद वो अल्फाज इस्तेमाल होते रहे, बल्कि अब तक हो रहे हैं। दूसरा सर एक और चीज़ है कि आप मामलात को जानते हैं कि कभी किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे का नाम लेके आप कहें कि आपके पीछे आपका ख़ानदान फ़ौजी है और आपके पीछे बड़े आपके हसास इदारों से ताल्लुकात हैं, क्या वो किस किस्म का जुर्म है? क्या ऐसे नाम इस्तेमाल करके आप किसी को जो वो अपना एक रोब झाड़ सकते हैं या उसको अपने दबाव में ला सकते हैं, या क्या लाना जायज़ है, उसके ऊपर कोई कानून अप्लाई नहीं होता? शायद सबसे पहले दो पार्ट हैं आपके सवाल के, दोनों पार्ट के मैं जवाब दे देता हूँ। पहला पार्ट तो आपका है कि वो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जो की एप्लीकेशन ही और डायरेक्शंस कहीं, देखिए इनको तो ये भी नहीं है पता कि इम्प्लाइड वे क्या होता है। वो तोता मैना की कहानियाँ सुनाकर इम्प्लाइड वे में वही चीज़ कर रहे हैं जिसे कोर्ट ने मना किया है। ये विलफुल कंटेम्प्ट है। एक तो होता है नॉर्मल कंटेम्प्ट, ये विलफुल कंटेम्प्ट है कि जानबूझकर आप कोर्ट से कंटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, बगैर नाम लिए आप बात कर रहे हैं। जो सिविल कंटेम्प्ट से कन्वर्ट होकर जुडिशियल कंटेम्प्ट में चला जाता है। देखिए एक तो कंटेम्प्ट की किस्में है ना, क्रिमिनल, सिविल एंड द जुडिशियल कंटेम्प्ट। आपको इस वक्त सिर्फ मना किया गया है, आप उस मना को नज़र में ना लाते हुए विलफुल कंटेम्प्ट करते हुए कोर्ट के साथ आप खड़े हो रहे हैं और जुडिशियल कंटेम्प्ट में जा रहे हैं, कोर्ट के सामने आके खड़े हो रहे हैं। ये जुडिशियल कंटेम्प्ट, अदालत का भी मजाक। वेरी ट्रू। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल के, एजेंसियों के। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप क्लियरली पढ़ के देख लें कि एवरी सिटीजन शैल हैव अ राइट टू स्पीक। आपके पास राइट है ना स्पीच का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, लेकिन वो भी ओपन एंडेड नहीं है, बाइंडिंग है सर्टन कंडीशन के साथ। उसमें आप क्लियर कट लिखा हुआ है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में कि आप एजेंसीज़ को मलाइन नहीं कर सकते, एजेंसीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते, आप अपनी मिलिट्री, आर्मी और उनके साथ जो कनेक्टेड एजेंसीज़ हैं उनका आप मिस यूज़ नहीं कर सकते, और ये क्लियर कट मिस यूज़ कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 19 की जो है ना खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। सर आप बाप भी हैं, इस माशरे में रहते हैं, जिस तरह एक बच्चियों को वरगलाने की या उनसे एक मोहब्बत का झांसा दे के एक बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं सामने, तो अब बच्चियों को समझाने के लिए उनको क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह बचें इस तरह की जो लोग चकमा देते हैं, उनको गुमराह करते हैं, माँ बाप से दूर करते हैं, और ये शादियाँ चलती भी नहीं है, 2-3 महीने के बाद एंडिंग हो जाती है, आप अदालतों में देखते रहते हैं, तो क्या कहते हैं इस मामले में? शायद सबसे पहले तो मैं खुद 2 बेटियों का बाप हूँ, ठीक है, माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ ग्रोन अप चाइल्ड हैं, लेकिन मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, बेटियों को एक तो डिसीजन पावर दें आप, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें, उनके साथ डायलॉग करें। देखिए आप बाप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अक्ले कुल हैं। कभी आप गलत हो सकते हैं, कभी वो गलत हो सकते हैं, कभी आप सही हो सकते हैं, कभी वो सही हो सकते हैं। तो आप उनके साथ बैठें, उनकी काउंसलिंग करें और उनके साथ डायलॉग ज़रूर करें। देखिए अगर आप बच्चों के साथ, बेटियों के साथ डायलॉग नहीं करेंगे तो वो वे आउट ढूंढेंगे किसी और के साथ डायलॉग करने के लिए, तो आप वो मौका ही ना प्रोवाइड करें ना। अब मैं चाहता हूँ अपनी बेटियों के साथ रेगुलर बेसिस पे बैठता हूँ, काउंसलिंग भी करता हूँ और उनके साथ डायलॉग करता हूँ, और जहाँ मैं गलत होता हूँ मैं एडमिट करता हूँ कि बेटा हाँ यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, आई विल ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ। तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए एक्सपीरियंस आपका काम आ रहा होता है और जहन उनका जो है वो इंक्यूबेटरी पीरियड होता है, उनका जहन अभी बढ़ रहा होता है, तो आप उनके साथ डायलॉग करें। डायलॉग, और बच्चियों को मैं मैसेज ये करूँगा कि बेटा माँ बाप से बढ़ के कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इस्लाम ने भी, बल्कि हर मज़हब ने आपको ये समझाया है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, और इससे बढ़ के एक बड़ी अच्छी बात की थी किसी ने कि किसी को अपने आंसू पोंछने ना देना, किसी को अपने आंसू पोंछने देना, क्योंकि अगर जो आंसू पोंछेगा तो उसकी कीमत लगाएगा, उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद होगा। वो आंसू आप अगर निकालने भी है ना, अपने माँ बाप के सामने रखें वो चीज़ें, और माँ बाप को वो फोरम प्रोवाइड करना चाहिए कि वो बाहर आंसू निकालने के बजाय बाहर की जगह पर आपके पास बैठकर आपके साथ डिस्कस करें। और आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम दिया, और उम्मीद है कि बेटियां ये बात भी समझेंगी, और जो वरगलाते हैं ख़ास तौर पर उनको भी समझना चाहिए कि आज आप किसी की बेटी के साथ कर रहे हैं तो कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। ये कहते हैं ना कि ये ऐसा है कि फौरी रिएक्ट होता है, तादेर इस बात का आपको कोई इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।